കാസനോവയും ഇനി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. സ്മൂത്തായി ഇത് നടന്നാൽ ആ സോഡിന്റെ വില എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ. ഒറിജിനൽ സാമുറായി ആന്റിക് $500,000 ദിറമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ. അപകടവും കൂടുതലാ. ഒരപകടവും ഇല്ല, പ്രാക്ടീസ് കൃത്യമായാൽ. Where the hell is Arjun? Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Never. Never. I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual shit. I got that. Hannah? Hi, Arjun. Please. So, tell me, what's the deal? Smoke? Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Never. Never. I just want to be friends with you. Arjun, Trident Bosch soccer teamilille. ഒരിക്കൽ ഫ്രണ്ട്സുമായി മാച്ച് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ you were playing and I liked you. I mean, liked you എന്ന് പറഞ്ഞാ your game. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നേരെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്താൽ പോരെ. ഈ അജ്ഞാത ഗിഫ്റ്റ് ഡെലിവറി. That's my style. Hannah style. Friends? So, where's your partner? My partner. Hey, Abdullah. They're all my partners. Yeah. I'll be rocking them beats. Yeah. Here we go. Satellite radio, y'all get hit with the boom, boom. Beat so big, I'm stepping. പയ്യൻ ഹാജർ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 2006 സാർ ഉക്രൈനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ റഷ്യക്കാരി കോർണിക്കോവ. Signature please. Oh, my pleasure. Hi. Luca. Hey, Luca അല്ലേ, Luca. കദ്ദല സഹറാശോ. Хорошо. Oh. മാരേജ് ഡേറ്റ് ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പയ്യന്റെ ഫാദറിന് സ്ട്രോക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു. ഹാനയുടെ ഫാദറിന്റെ പേരെന്താ? സിറിയക് ഇബ്രാഹിം. ഓ, അറിയോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Oh God. എന്താ? ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാ. ഹലോ സർ. Hey, how are you? ഗുഡ് സർ. സർ എന്താ ഇവിടെ? ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്കോ കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ചപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ഫയൽസ് നോക്കി റിലാക്സ് ചെയ്യാവുന്നതായിരുന്നു. സർ പ്ലീസ്. തന്റെ കാമുകൻ ഓഫീസിൽ വന്നെന്ന് സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞു. താൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നുന്ന കക്ഷിയാണെന്ന ഓഫീസിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു. അവരവന് സർ മീറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് അർജുൻ കാസനോവ. ഹായ്. ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ എൻഗേജ്മെന്റിന് വന്നിരുന്നു. എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓ, സോക്കർ കളിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം. പന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ തട്ടുന്നത് ചിലരുടെയൊക്കെ ഹൃദയമാണ്. സാർ തുള്ളിക്കോയാ സിലക്ട്. ഓക്കെ, ക്യാരി ഓൺ. സർ അപ്പയോട് പറയരുത്. റിലാക്സ് ആൻഡ് റോക്ക്. ഒരു ചെറിയ ചിരി, വിളറിയാനാണ്. അതിനുശേഷം വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രശ്നമാകുമോ? വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രശ്നമാകുമോ? പറയൂ. ഞാനെന്ത് പറയാനാ? ഹാന പറയും. ഞാനെന്ത് പറയാനാ? ഹാന പറയും. Go for a drive. My pleasure. My pleasure. കൃത്യസമയത്ത് അശ്രീകരണം ഇറങ്ങിയത്. അവനെ കാൾ എടുക്കില്ല ലൂക്ക. അവനെ കൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല. ഇതെങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നു? എക്സ്പീരിയൻസ്.
Can I see my pretty flower right there? End of the night? No. Gotta go home? No. Getting late? No. Then let the beat kick in. Hey, it's already Saturday. Come on, let me tell you what I got to say. Move your body, come move with mine. Let's come close together and groove your mind. Hey, it's already Saturday. Come on, let me tell you what I got to say. Move your body, come move with mine. Let's come close together and groove your mind. Gopala Govinda Krishna Hare Vardhanam Tedunnu Njangal Guru. Hey, it's already Saturday. Come on, let me tell you what I got to say. Move your body, come move with mine. Let's come close together and groove your mind. Take it slow. You know, there's no time for parties, and there's no time to play, and there's no time to party, no time to play, so much to love and no time to play. People they must think when they see me, girl. No time to party, no time to play, so much to love and no time to play. People they must think when they see the girl. Oh, Krishna. So if you wanna, somebody wanna be a Casanova. If you wanna, somebody wanna Casanova. Zara chale lage jao na, aaja ghere mein milona, have a taste of tequila. Just wanna play. Shake your head, shake your head. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Shake it up, shake it up. Oh yeah, oh yeah. Take it down, take it up, take it in. Let it out, let it out. Hey, Manohara Tirame, Madhu Madhurami Mohana Nerame. Ha, Manohari Marude, Surasuga Mariano Ruyamame. Gopala Govinda Krishna Hare Vardhanam Tedunnu Njangal Guru. Ladies, ladies everywhere. Krishna Hare Vardhanam Tedunnu Njangal Guru. Gotta go home. ഇവിടെ ഒരു മോഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. Your visuals should come after this. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ബിൽ പേ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ കോൾ ദി പോലീസ്. മേലിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഷോപ്പിൽ കണ്ടുപോകാൻ. എന്താ ഇത്? You dispatch mouse in a falling out trap. ദുബായ് നഗരം, റബിയത്താനി മാസം. പിണക്കങ്ങൾ ഇണക്കങ്ങളാകാൻ ഈ സീസണിലൂടെ ഇത്രയും സമയം മതി. This is Casanova signing off from the first episode of Fall in Love. കലക്കിടാ, നേര് പറഞ്ഞ ആദ്യം നീ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും വിശ്വാസം തോന്നിയിരുന്നില്ല. ബട്ട് ദിസ് വിൽ ക്ലിക്ക് ബിഗ് ടൈം. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ പ്രോഗ്രാം. ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ആകാമെന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ എന്താ ഇത്? ഒരു ഫൺ ഗെയിമിനെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഫൺ ഗെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്നാ കുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പറയണമായിരുന്നു. അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പറയേണ്ടത്. അത് പറയാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവളെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചില്ലേ? അതെങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുറ്റവും? എങ്കിൽ പോയി അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യണം അവളോട്. അതും പറയണം പ്രോഗ്രാമിൽ. ഞാൻ ഈ ചാനലിന്റെ CEO ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഡോണ്ട് ഗിവ് ഓർഡേഴ്സ്. നിങ്ങളിപ്പോ പോണം. പ്ലീസ് ലീവ്.
ഞാൻ മാർക്സ് ആൻഡ് സ്പെൻസറിലെ ഫ്ലോർ മാനേജറാണ്. അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. എന്താ? അന്ന് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ, അതെനിക്ക് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഐ അപ്പോളജൈസ്. അന്ന് വാങ്ങിയ പണം ഗിവ് ഇറ്റ് ടു മീ. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടുന്ന് ആരും ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കരുത്. ഐ ആം സോറി. എല്ലാം ഓക്കെ, പക്ഷെ ദൈവവിളി കിട്ടിയ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ എതിർപ്പെടുത്തുന്നത്. ദൈവവിളി, ദാരിദ്ര്യം, പ്രാരാബ്ദം, നിസ്സഹായത, ഇത് മൂന്നും ചേർന്നതിനെയാ ദൈവവിളി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഗതിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് ഇക്കാലത്ത് കന്യാസ്ത്രീയാവോ? അവളവിടെ ട്രാപ്ഡാണ്. വിഷമമുണ്ടാകും, അതെനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ലോകം ആ മഠത്തിന്റെ പുറത്താണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും തീരുന്നില്ലല്ലോ സാർ. ഹലോ, എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓർക്കാൻ തക്കതായിട്ട് ഒരു വർഷം ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് പോകണം. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്റർപോൾ ഓഫീസിൽ വെച്ച് 5 പേരടക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ഗ്യാങ്ങിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ. ഐ എം ജോസഫ് ഫ്രം ഇന്റർപോൾ. സോറി, എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. എത്രയോ പേരെ കാണുന്നു. തിരക്കിനിടയിൽ എല്ലാവരെയും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. താങ്ക് യു. പ്രോഗ്രാം അല്ല, ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഉള്ള ഒരു ടൈക്കൂൺ ഒരു സില്ലി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്ററി ഇല്ലേ, അത്. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ടെൽ മീ മിസ്റ്റർ കാസനോവ, വാട്ട്സ് യുവർ മോട്ടീവ്? എന്താണ് ഫോൾ ഇൻ ലവിൽ നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റ്? സസ്പെൻസ് പുറത്താക്കുന്നത് എത്തിക്കലല്ലോ മിസ്റ്റർ ജോസഫ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വെരി സില്ലി പ്രോഗ്രാം മിസ്റ്റർ ജോസഫ്. ഹായ് സർ. ഹായ്. ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടാ സർ. ഇവൾക്ക് സാറിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാ. ഹായ്, കാസനോവ. ആൻ മേരി. നാട്ടുകാരിട്ട് തന്ന പേരല്ല, അപ്പനും അമ്മയും തന്നെ ഇട്ട പേരാ. ആൻ പറയുന്നത് മഠത്തിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിൽ ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടിങ്ങും പരിഹാസവുമായിരുന്നെന്നാ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ വെറുതെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ? അന്ന് കടയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെ മുമ്പ് ഞാനൊരു ഫൂളായില്ലേ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ. Sure. ഹായ് അർജുൻ, എവിടെയാ? ഞാനൊരു വലിയ രഹസ്യം പറയാം, പക്ഷെ അത് പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ജീസസ് പ്രോമിസ് ഇടുന്നു. പറ്റില്ല. ജീസസ് പ്രോമിസ് ഇടാൻ പാടില്ലെന്നാ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്കിൽ വേണ്ട. ജീസസ് പ്രോമിസ്. ജീസസ് പ്രോമിസ്. എന്താ കാര്യം? അന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് അയച്ചത് ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ പയ്യൻ തന്നെ, കിരൺ. എന്തിനാ അയാളത് അയച്ചത്? പൂക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി അലങ്കരിക്കാൻ മാത്രമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ല, ഇതിനപ്പുറം വിട്ടിത്തരങ്ങളും ചോദിക്കും. കുട്ടി, പൂക്കൾക്ക് പ്രണയം എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. ഞാനേ കന്യാസ്ത്രീ ആവാൻ പോകുന്ന ആളാ. എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ തിരുമണവാളം തന്നെ ഒരിക്കൽ ചോദിക്കും, ഒക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച് മുൻപിൽ നീട്ടിയപ്പോൾ നീ അതെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചില്ലേ എന്ന്. ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോവും. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അയ്യോ പറ്റില്ല, എന്നെ ഒരാൾ മാർക്കറ്റ് മോളിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. നീ നടന്നോ, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോയിക്കോളാം. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അയാൾ എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത്? Behind every great love story, there is a fight. I'll be there in 10 minutes, okay?
ഓക്കെ. എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടി നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? റൂൾ നമ്പർ 1, ദ ഗോൾഡൻ റൂൾ ഇൻ ലവ്. ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ. നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനാകുക. അവൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചു. ഭരതനാട്യം ചെറുപ്പം മുതലൊരു പാഷനാ. ഡൽഹിയിലായിരുന്നപ്പോ തുടങ്ങി വെച്ചു. ബേസിക് മുദ്രകളും അടവുകളും ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചാ പഠിച്ചത്. എത്ര ബോറാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് കയറരുത്, സംസാരിച്ചു തീരട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പത്മലക്ഷ്മി തന്നെ എനിക്ക് ഗുരുവായി കിട്ടി. അവര് പഠിപ്പിക്കാന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോ ലോട്ടറി എടുത്ത പോലെ തോന്നിയത്. ആ അത് ശരിയാ, പത്മലക്ഷ്മിക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാ. എക്സാക്ട്ലി. ഓൾവേസ് പേ ദ ബിൽ. ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക്? ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് പള്ളി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഡെയിലി സ്റ്റാർസ് തിരക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ കുറയായി. ഒറ്റ ഒരിടത്തും ഇല്ല. എന്ത് ഡെയിലി സ്റ്റാർസ് ക്ലാസ്? പക്ഷെ വെരി വെയർ. ഓ താങ്ക് യു സർ. നോ, ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ്. അവൾക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുക. വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ മാത്രമേ വെഡിങ്ങിന് ക്ഷണിക്കുന്നുള്ളൂ. 16th 11 മണിക്കാ ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് കത്തീഡ്രൽ. വരണം. എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ കേട്ടോ, അമ്മയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ. സർപ്രൈസ്. പെണ്ണായി ജനിച്ച ഏതൊരാളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം. ഗിവ് ഹർ എ സർപ്രൈസ്. Hey, how do? Thanks. So 16th morning 10 o'clock flightൽ the sword arrives. 16th? അന്ന് എനിക്ക് വേറൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് ഈ പ്ലാൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡേറ്റും. പക്ഷെ എന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഞാൻ ഓർത്തത് ഇപ്പോഴാ. പ്രോഗ്രാമുകൾ വല്ലാതെ കൂടുന്നു നിനക്കിപ്പോ. അന്ന് പ്രാക്ടീസിന് വരാതായപ്പോ തൊട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അനാവശ്യ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും ഒളിയും മറയുമുള്ള ചില ഫോൺ കോൾസും. $500,000 ദിറം വിലയുള്ള ആന്റിക് പീസിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണ്ട നമുക്കിടയിൽ. മനസ്സിലായോ? അത്യാവശ്യത്തിനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ $500,000. ഹോളിഡേയ്സ്, ബെറ്റിംഗ്, ബൈക്സ്, ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്. നിന്റെ ലിസ്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ വരെ. 16th morning 10 o'clock ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് സ്വാഗതത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ബ്ലൂ വാട്ടർ എക്സ്പ്രസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ വാനിൽ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക്. കിരൺ ആൻഡ് സലിം സീപോർട്ട് റോഡിൽ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ചെക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ. മീ ആൻഡ് അർജുൻ ഫ്രം ദ ഹൈവേ. മാരേജിന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ ഏറ്റുപോയൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഞാനതിപ്പോഴും ഓർത്തത്. ഹാന ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്നിട്ട് ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഇനി എനിക്കുണ്ടാവില്ല. ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ്, ഐ പ്രോമിസ്. പ്രണയം വൃദ്ധനെ 16-കാരനാക്കുന്ന, അസുരനെ പോലും സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയം. ആ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നേരത്തെ തുടങ്ങട്ടെ എന്നാഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. പകലുകൾ അവസാനിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നു.
ഏത് ജീവജാലത്തിനും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ, ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന. ദിസ് ഇസ് കാസനോവ സൈനിങ് ഓഫ്. ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഇൻഫോം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ. ശരിക്കും ഇതൊരു ചീറ്റിംഗാ. Helping the law is never a cheating, Rima. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് an observation. ചിലപ്പോൾ മണ്ടത്തരമായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ അയാൾ ഫ്ലവേഴ്സിനെ വെച്ചൊരു മിസ്റ്ററി സസ്പെൻസ് കളി കളിച്ചു. Now watch this, sir. ഇനി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡ്. ആ ഫ്ലവേഴ്സ് എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിലപ്പോൾ ഉത്തരമാകാം. Who is she? Hannah. She's Casanova's friend. ഈ കുട്ടിയുടെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാ അയാൾ ദുബായിൽ വന്നത്. കൂടുതൽ ഫോക്കസ് അവനിലാണ്, ഹാനയിലല്ല. അതങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഡിസ്കോത്തേക്ക് വെച്ച് പുള്ളി ക്യാമറമാന് സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇവനെ റീമയ്ക്കറിയോ? ഇല്ല. വേറൊരു കഥയും പാതയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പുള്ളി. എന്റെ ഒരു ഊഹം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇൻസിഡന്റിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന. അതും അയാളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. മറ്റ് കപ്പിൾസിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ മൊമെന്റ്സ്, രണ്ടു കൂട്ടരെ മാത്രം അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൂടി നേരിട്ടൊരു ക്ലോസ് ഫോളോയിങ്. അതും എവിടുന്നോ വന്ന പൂക്കളെന്നും പെട്ടെന്നുണ്ടായ വഴക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഫോൾ ഇൻ ലവിന്റെ എല്ലാ ടിപ്സ് എനിക്ക് വേണം. ഇതുവരെ ഉള്ളതും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതും. So, you think this is a created program? No, but I definitely think it's a targeted program. Fall in love. Welcome you all to join the Love Challenge. Love Challengeൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ മുകളിലുള്ള ചെറിയ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മറുവശത്തെത്തിയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്യൂർ ഡയമണ്ട് റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സമ്മാനിക്കാൻ. Now, let's start the race. Excuse me. Yes? 2 coffee, 1 cold. Okay. भी हार गए. തോറ്റെങ്കിൽ എന്താ, മനസ്സിലുള്ളത് പുറത്തേക്ക് കാട്ടാനുള്ള ധൈര്യമെങ്കിലും കാണിച്ചല്ലോ. क्या बोलती है क्या? No, who is next? Hey, look, someone is there. Give him a big clap. പ്രണയം അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സാഹസികന്മാരാക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അത് നിസ്വാർത്ഥരാക്കും. Daily star flowers. No. Money. No money. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിട്ടുകളാക്കുകയും ചെയ്യും. ഓമനിച്ചൊന്നൊരിഷ്ടനോവാണ് പ്രണയം, തൂവയിൽ തൊട്ടുടുന്ന വെണ്ണിലാവാണ് പ്രണയം. Fall in love,
ചൊല്ലാൻ തോന്നലും ഒന്നു കാണാൻ നിങ്ങളും പറയാമിരുമെൻ പ്രണയവും ഹേ മെല്ലെ എന്തോ മിണ്ടലും പേരു ചൊല്ലാൻ തോന്നലും ഒന്നു കാണാൻ നിങ്ങളും പറയാമിരുമെൻ പ്രണയവും ഓമരിച്ചുമ്മ വയ്ക്കുന്നൊരിഷ്ടമോവാണ് പ്രണയം പൂവയിൽ തൊട്ടുരുമ്മുന്ന വെണ്ണിലാവാണ് പ്രണയം Fall in love, fall in love, fall in love, fall in love. ഇന്നൊരു തലവേദനയല്ലേ പ്രേമം നെഞ്ചിൻ പുഞ്ചിരി വീഴാൻ നേരം കൈത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ സംഗീതം എല്ലാരോടും പ്രണയമായി ചുമ്മ വയ്ക്കുന്നൊരിഷ്ടനോവാണ് പ്രണയം പൂവയിൽ തൊട്ടുരുമ്മുന്ന വെണ്ണിലാവാണ് പ്രണയം ബീച്ച് റോഡ് വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഷെയ്ഖ് സാഹിബ് ഞാൻ കാറിനുള്ളിലാണ് റക്കീസ് കമ്മി ബ്ലൂ വാട്ടർ എക്സ് സലീം ബി റെഡി ഞാൻ റെഡിയാണ് Hey, you the phone is like that. Hey, dear, come on. Look, are you alone? Oh my God. Hey, take a picture. I'm in a hurry, please. Hey, how did you manage to sign that red autograph? One second. It's okay. Let me go now, please. Okay, please.
talk to the guards. It's those four again. Airport, subway station, bus station. Our people should be everywhere. Yeah. They shouldn't leave the city. Yes, sir. They shouldn't get away this time. God damn it. വന്നത് പോലീസായിരിക്കണം. അതല്ലാതെ പോലീസായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറകെ വന്നേനെ. ആരാണേലും അവന് വേണ്ട സോഡായിരുന്നു. പക്ഷെ ആർക്കാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ അറിയാവുന്നത്? ആരും അറിയില്ലായിരുന്നു മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ. നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ സീക്രസി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബലം. രണ്ടുപേരും ഇപ്പോ ടിവിയിൽ ഹീറോസ് അല്ലേ? പിന്തുടർന്ന് വരാൻ ഒരുപാട് ഫാൻസും ഉണ്ടാവും. ഡാൻസ്, പാട്ട്, പ്രേമം, ഏത് വേണം? അർജുൻ ആൻഡ് കിരൺ റോക്ക്. അവളുമാരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ അവൻ ബെഡ്റൂമിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നീയൊക്കെ മണ്ടന്മാരും. അലക്സി, ഒരു കളി പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. പക്ഷെ പറയുമ്പോ സൂക്ഷിച്ച്. ആ പണിനെ ഇതിന് വിട്ടുകളാം. അവൾ അറിഞ്ഞതല്ല. ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞ ഉരുപ്പിടികളെ അല്ലാതെ ഫ്രഷ് വെർജിൻസിനെ തരൂടവൻ നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ. പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്. യെസ് സർ. തോന്നിയതാണെന്നറിയില്ല, പക്ഷേ ഒരു ത്രെറ്റനിങ്ങിന്റെ ചുവയടിച്ചെവിടെയോ. ഹന, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. ഒരു അരമണിക്കൂറിനകം അർജുനോട് അതേ റെസ്റ്റോറന്റ് വരാൻ പറയൂ. ഓൺ യുവർ ഫീറ്റ് ഗൈസ്. പ്രണയത്തിൽ വില്ലന്മാരെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി മുതൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫാൾ ഇൻ ലവ്, ഇറ്റ്സ് ലവ് ബൈ. ലെറ്റ്സ് മൂവ്. ലുക്ക്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല. എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല. നിന്റെ പെർഫ്യൂമിന്റെ ബ്രാൻഡല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് കളിക്കുന്ന കളി അത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടി നീ പറയണം? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഫൺ ഗെയിം ഓൺ ടിവിയാ. അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഞാൻ. എങ്കിൽ ആ ഗെയിമിന്റെ ബാക്കി അറിയണം ഇപ്പോ. Don't shout. ഫ്രണ്ട്സാ ഹരാസ് ചെയ്യാ കുറച്ചു നേരമായിട്ട്. ടിവിയിൽ ഏതോ തമാശ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരില് ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങും ത്രെറ്റനിങ്ങും. ഇവന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളങ്ങ് ചെറുതായിക്കോളൂന്ന് കരുതിയോ? സലീം, ഷീസ് മൈ ഫ്രണ്ട്. ഡോണ്ട് ആക്ട് സ്മാർട്ട്. അങ്ങനെ കുറെ വിഷ്വൽസ് ടിവിയിൽ വന്നത് വലിയൊരു കലാമിറ്റി ആണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അതിരുന്ന് കണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ചിരിക്കുകയാ ചെയ്തത്. ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്തു, സംസാരിച്ചു, കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയി. നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ അതുടനെ പ്രേമം. അർജുന് മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രേമമാണെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ തമ്മിൽ കാണാൻ പോലും ഇടയില്ലാത്ത രണ്ടു പേരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വെറും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലാതെ വേറൊരു കണ്ണിക്കൂടെ കാണുന്നത് വല്ലാത്ത ചീപ്നെസ് ആണ്. അർജുൻ, ഐ എം സോറി. I'll call you later. Hey, I think this is going to be the best episode. എല്ലാം പാക്ഡ് അല്ലേ? ഫിൽ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല. പിന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ആൻമേരി മഠത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര്. അടുത്തയാഴ്ച അവരവളെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനിരിക്കാം. ഒരു ഇന്നസെന്റ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സാർ എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടാണ് സാർ ഇന്നസെൻസ്. ആൾക്കാർ വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. വേദന കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ടൈം റേറ്റിംഗ് മുകളിലേക്ക്, അല്ലേ? പകുതിക്ക് പ്രവേശിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ. ഇതുവരെ കണ്ടതും മനസ്സിലാവില്ല, ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും മനസ്സിലാവില്ല. തുടക്കം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ. See you, naughty. Yeah, okay, come on. Which one? That one. That one. Here we go. Okay.
effing car, you bloody... Come on, get out! Mia. I'm sorry. My sweet lady, are you all right? I'm sorry, actually. No, I'm sorry. It's my mistake. So what? It's not a crime. Phone ചെയ്യേണ്ടപ്പോ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ. You sure? Are you all right? Yeah, I'm perfect. No. എന്താ ഞാനിപ്പോ തരാം as a compensation? വേണ്ട, I'm all right. No. See, I'm feeling guilty. ഒന്നാമത് എന്റെ കാർ ചെയ്ത തെറ്റ്. സുന്ദരിയായ ഒരു കാറിനെ കാണുമ്പോ നേരെ കയറി അങ്ങ് ചുംബിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ See, എന്റെ ചെറുക്കന്റെ തെറ്റ്. You should take something, please. At least, ഒരു കോഫി എങ്കിലും. Is everything okay, Cassie? Hey. Oh, Rocky! Oh, I'm sorry. Come back, darling. Hey, I'm sorry, Lola. Come back here. I'm sorry. Okay, tell me, you're... Nidhi. Nidhi, what a beautiful name. Thanks. Okay, tell me, which coffee shop? Al-Marjan? Mamma mia. Perfect. My favorite place. സത്യം പറഞ്ഞ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി മടുത്തു. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ പക്ഷേ അവിടെ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ബോയ് ഫ്രണ്ട്? നമ്പറുകൾ തേഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ കാസ്നോവ. റിഫ്രഷർ കോഴ്സിന് ചേരാൻ സമയമായി. All the best. All the best, thank you. Bye. Yeah. Hey, Lola! I got him. Yay! I got my Rocky. Honey, sorry. No, it's okay, Cassie.